नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉयकथॉन 2021 के प्रतियोगियों नाल वर्चुअल चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि परंपरा ते तकनोलॉजी नाल आत्मनिर्भर भारत के उपराले नूं हलाशेरी मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बारे भविख की कार्य योजना ते विचार करने लई अज नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच जम्मू कश्मीर दीआं वख-वख सियासी पार्टियां दे आगुआं नाल मीटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सिक्ख्या बोर्डां नूं 10 दिनां दे अंदर 12वीं जमात की मुलांकण स्कीम जारी करने के निर्देश दिते। ओलंपिक तमगा जेतू कर्णम मलेश्वरी दिल्ली खेड यूनीवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर नियुक्त। भारत विच बीते 24 घंटिया दौरान 54,069 नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते दिन 68,885 तो वध कोरोना मरीज सेहतयाब होए। कोरोना तो ठीक होने की दर 96.61% ते पहुंची। भारत ने 30 करोड़ 16 लाख तो वध टीके लगा के एक नवा मील पत्थर स्थापित किया। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस गल ते खुशी जाहिर की कि लोक सेवा प्रसारक डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो नूं भारत विच न्यूज़ ब्रांड के तौर पर अजे भी लोगों का भरोसा हासिल है। ते कश्मीर के IGP विजय कुमार ने कहा कि कश्मीर घाटी विच नागरिकां ते पुलिस कर्मियों दीआं हत्यावां लई लश्करे तैयबा के अतवादी जिम्मेवार ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परंपरा ते तकनोलॉजी आत्मनिर्भर भारत के उपराले नूं हलाशेरी देणगीआं। टॉयकथॉन 2021 के प्रतियोगियों नाल वर्चुअल चर्चा दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिडौणे अते खेडां परंपरा अते तकनोलॉजी का सुमेल ने। उन्होंने कहा कि भारत की खिडौना सनत कोई $1.5 अरब की है, जिसनूं होर अगे वधाया जाना चाहिए है। उन्होंने कहा कि टॉयकथॉन का मकसद उच्च गुणवत्ता वाले सस्ते, सुरक्षित और वातावरण अनुकूल खिडौणियां का निर्माण करना है। टॉयकथॉन 2021 का आयोजन केंद्रीय सिक्ख्या मंत्राला, महिला ते बाल विकास मंत्राला, सूक्ष्म छोटियां ते मध्यम सनअतां मंत्राला, उद्योग प्रमोशन और अंदरूनी व्यापार विभाग, कपड़ा मंत्राला, सूचना ते प्रसारण मंत्राला और तकनीकी सिक्ख्या लई सर्ब भारती कौंसल AICTE वालों सांझे तौर पर आयोजित किया गया, जिसनूं इस साल 5 जनवरी नूं लॉन्च किया गया। टॉयकथॉन 2021 का मकसद भारतीय मुल प्रणाली ते आधारित नवीं सोच वाले खिडौणियां बारे विचार पेश करना है, जिस नाल बच्चों दे विच चंगियां कीमतां ते हां पक्खी वतीरे का संचार हो सकेगा। पहली बार ही 1,500 से ज्यादा टीमों का ग्रैंड फिनाले में शामिल होना, ये अपने आप में उज्जवल भविष्य के संकेत देता है। ये टॉयज और गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देता है। इसमें कुछ साथियों के बहुत अच्छे आइडियाज भी उभर करके आगे आए हैं। ग्लोबल टॉय मार्केट करीब 100 बिलियन डॉलर का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है, सिर्फ 1.5 बिलियन। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं, यानी इन पर देश का करोड़ों रुपये बाहर जा रहा है। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ आंकड़ों की ही बात नहीं है, बल्कि ये सेक्टर देश के उस वर्ग तक, उस हिस्से तक विकास पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟॉयकथॉन 2021 ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੌਇਕਥੌਨ 2021 ਲਈ ਕੋਈ 1,20,000 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੌਇਕਥੌਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਲਈ 1,567 ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 6 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। CPIM ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਤਾਰੀਗਾਮੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਜਦ ਗਨੀ ਲੋਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਤਫ ਬੁਖਾਰੀ, ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ GA ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸੈਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ CBSE ਅਤੇ ICSE ਵਾਂਗ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਬਾ ਸਹਾਈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CBSE, CISE, UP ਬੋਰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੋਲਕ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੋਲਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸਿਡਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂਸ਼ਣ ਹਰੀਚੰਦਨ ਨੇ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵੀਨਿਊ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵੀਨਿਊ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਮਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 499 ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 54 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 54,069 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 68,885 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2,90,63,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 42ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 96.61% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6,27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 54,99,000 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰਾਈਟਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। The Prasar Bharati team for this great achievement, and in recent months, continuously during COVID since last year, the way All India Radio and Doordarshan has made an all-out effort to reach out to the last man in the country and spread message about COVID appropriate behavior and vaccination is very laudable. I am very sure that Doordarshan and All India Radio will achieve new heights, hence further also. ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੇਮਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਮਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 100% ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ये जो सर्वे आया है इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, बहुत ही गर्व की बात है कि दूरदर्शन न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ को सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और विश्वासपूर्ण माना गया है। एंड दिस अंडरलाइंस द सिग्निफिकेंट रोल दैट द पब्लिक ब्रॉडकास्टर इज प्लेइंग ऑन इश्यूज ऑफ बोथ पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਆਈਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈਜੀਪੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬਾਸ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਰਖਾ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ, ਹਲਕੀ ਬਰਖਾ ਜਾਂ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 41.6 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਗਰਜਨ, ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ 50 ਜਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।